Kote Tumapa Jinglon Sum Kato Gawe Karbunglong District Home Guard Association Pen Lasi Dilitum Klardak Pen Node Waidak Pen Alam Kipak Lang Kondi Bang Lapulo Je Kedamtang Bidasing Lekhe Jitu Niki Apran Kedam Je Forest Department Musi Kipak Lang Da News Media Tumata Lasi Nilitum News Media Bang Kachuning Ribang Lapulo Je Nilitum Bidasing Lekhe Alangli Ke Forest Andar Si Duty Iklen Dun Alangli Mukru Si Posting Du Lasi Nilitum Klardak Pen Nilitum Press Media Tum Nangpachi Thangki Tha Je Home Guard Alangli Ke Forest Department Home Guard Department also Lasi Nilitum Chuning Ribang Lapulo Je Ahem Asorpan Jitu Niki La Bidasing Lekhe Achorapan Prajin Pen Autonomous Council Ahin Pen Sakuri Kiponai Mate Wareng Awar San Kiponai Lapen Non-Hedzong Nilitum Kisung All Karbi Anglong District Home Guard Atun Jitu Niki Nanama Posting Idoadim Number 1 Nilitum Kisung Nai Abang Lapulo Je Mukru Loma Net Ave Ke Dam Kewang Katorado Kichu Kijun Kasik Sakdo La nomor isilo men nomor 2 bang Nilipudam ji Longit Siluni Halagagan net tower lason ave kedam kebang asabon siksak do lapen adun thuni liputu ji Lahorijan Karbi Anglong Nagaland border laputa nilitum kedam tang mota lason kem minangi kai pi dolo hatiar me kichu dolo lason takaksi nili chuning rikang tung mang lapulo border ahin akunon dotulang asapo nilitum Katora kasik sagadim do tulang landing border halada khangar bosti pudo nili tumadak forest andar nili tumo somar posting do adakta sapo border eleka adakta ki sungdu lason takaksi Nowang district border halada borjuri elong nili tumo sapo ke sung tora do lasin nili tum glarda pe netu nili tu bangke nono akaya bangke nili tumta nili tumlong hatiar do hele do poifista me nili tumlong avana thia lasnili DIG sar panchuning ri lapen SP sar panchuning ri lapen Assam chief minister panchuning ri je nili tumanta non ki bang jilang army bangke 303 rifle la adin nili tumhanang la pite SLR lason carbine stand AK47 56 lason nili tumanta naisu pite nili tumta border bangke chesep do nunji Karbi Anglong pen Nagaland border puno Karbi Anglong pen Meghalaya border puno Karbi Anglong pen Gulaghat border puno Karbi Anglong pen Nowang district border puno nilitum unan ke Karbi Anglong district apa nilitum district pu nilitum Chehok pen Cherap Chito donji la pen Chelang Chehumri donji la si nilitum pini press media ki pu ke phawang ke nilitum Home Guard Association pen nilitum kisungan mang alam nang jithan lo la si nilitum Lapan Than Paching Pon Sing nilitum Home Guard Association Karbi Anglong district pen mangke chuning report Kardom nili lam tekan to আৰু একো এখন তা আৰু তাৰ ভিতৰতে কাৰোবাৰ হাতত মৰণাস্ত্ৰ তেখেতলোকে আমাৰ যি গৃহৰক্ষী অভিমন্যু দাসৰ মূৰত যিটো আঘাত কৰিলে যিটো দাৰ ঘাপ মাৰিল সেই ঘাপত তেওঁ এচেতন হৈ পৰি গৈছে আৰু তেখেতে যেনে তেনে নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰি তাৰ পৰা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি পলাই আহিছে মানে তেখেতক বেলেগে তাৰ পৰা লৈ আহিব লগা হৈছে তেখেতৰ মাথাত 6টা চিলাই পৰিছে আৰু সেইখিনি সময়তে ফাইন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বিদ্যা সিং লেখে তাত গুলিত আহত হৈ পেলাই নিহত হৈছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় আমাৰ এনেকুৱা এটা হৈছে যে অসম চৰকাৰৰ এনেকুৱা এটা হৈছে যে বৰষুণ গলে যাবি চুৰ গলে বুদ্ধি এইটো এটা হৈছে প্ৰথমতে তেখেতলোকে এতিয়া যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল এতিয়া CBI তদন্ত তেখেতলোকে তাত দিছে কিন্তু তাৰ আগতে তাত যে গৃহৰক্ষী জোৱান যে 8জন আছিল সেই 8জনে কোনটো পৰিস্থিতি আছে নাই খাব পাইছে নাই পিন্ধিব পাইছে নাই এখন ঘৰত ভালকে থাকিব পাইছে এটা কেম্প সুবিধা তেখেতলোকে কৰি দিব পাইছিল সেইটো তদন্ত তেখেতলোকে প্ৰথমতে কিয় কৰা নাছিল যেতিয়া ঘটনাটো মকৰুদ হ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ হওক বা অসমৰ পৰা যিসকল তেখেতলোকে তালৈ অফিচাৰ গৈছিল প্ৰশাসনৰ হওক বা উপায়ুক্ত মহোদয় তালৈ গৈছিল তেখেতলোকে কিন্তু মাকৈলুমৰ পৰা ঘটনা হোৱা স্থলীলৈ বা আমাৰ এই 8জন গৃহৰক্ষী যে আছিল সেই কেম্পত তালৈ তেখেতলোকে যাবলৈ কিন্তু সৎসাহস আগবঢ়াব পৰা নাছিল তেনেহ'লে তাত চিন্তা কৰক আমাৰ গৃহৰক্ষী যোৱা 8জন তাত কেনেকৈ আছিল গতিকে আমাৰ গৃহৰক্ষীসকলক
সদায় তেখেতলোকে আমাক নিচত ৰাখে, সদায় আমি সৰু হৈ তেখেতলোকৰ আণ্ডাৰত কৰি থাকিব লাগে। তেখেতলোকে খালি জানে ডিউটি, খালি ডিউটিটো লাগে। তেখেতলোকক ডিউটি বুলি ক'লে আমি যাব লাগে, ডিউটি লাগে বুলিয়ে যাব লাগে, আমুকত যা বুলি ক'লে যাব লাগে, আমুকত যা বুলি ক'লে যাব লাগে, তামুকত যা বুলি ক'লে যাব লাগে। কিন্তু আমি কি খাইছোঁ, কি পিন্ধিছোঁ, কেনেকৈ চলিছোঁ, সেই চিন্তাধাৰাটো কিন্তু অসম চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ মাথাত খেলোৱা নাই। আমি সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি বাৰে বাৰে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাই আছোঁ যে আমাৰ গৃহৰক্ষীসকলৰ, ভলণ্টিয়াৰসকলৰ যি অসুবিধাৰ সন্মুখীন অসম চৰকাৰক হওক, ভাৰত চৰকাৰক হওক, আমি সদায় দাবী জনাই আহি আছোঁ, মেমৰেণ্ডাম দিয়া আহি আছোঁ। কিন্তু সেই মেমৰেণ্ডামসকল তেখেতলোকে ডাষ্টবিনত পৰিণত কৰিছে, ডাষ্টবিনত ৰাখিছে। আমাৰ হয়তো যিখন মেমৰেণ্ডাম অসম চৰকাৰক আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ বা ভাৰত চৰকাৰক প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, সেই মেমৰেণ্ডামসকল তেখেতলোকে হয়তো চকু মেলি এবাৰো চোৱাই নাই। কিন্তু যদি আমাৰ কিবা এটা অকণমান যদি দুখ পায়, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ ওপৰত চকুলে বাঘে জাপ মৰা দি আমাৰ ওপৰত জাপ মাৰি পৰে। যি ধৰণে বাঘে হৰিণা পালে জাপ মাৰি ধৰে, ঠিক সেইদৰে অসম চৰকাৰে হওক, ভাৰত চৰকাৰে হওক বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাই হওক, বৰমূৰীয়াসকলে আমাৰ গৃহৰক্ষীৰ ওপৰত সকলো দুখ আমাৰ গৃহৰক্ষীৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ বিচাৰে। এই ঘটনাটো কিয় হৈছে? আমি কি গৃহৰক্ষীসকল কি ভাৰতৰ নাগৰিক নহয়, নাই অসমৰ নাগৰিক নহয়? আমি কি তেখেতলোকৰ আমি কি সন্তান নহয় নেকি? কিয় আমাৰ দুখ দুৰ্গতিবিলাক বুজাৰ তেখেতলোকৰ কি দায়িত্ব নাই নেকি? এইটো এটা আমাৰ খুব পৰিতাপৰ বিষয়। তেখেতলোকে আমাক কোনোবা জেগা এটুকুৰত মোতায়েন কৰিব ডিউটিৰ কাৰণে, তেখেতলোকৰ কথা হ'ল আমি মোতায়েন কৰিছোঁ, তোমালোকে তাত যাব লাগিব, তাত ডিউটি কৰিব লাগিব। কিন্তু তাত আমি গৈ পেলাই কি কৰিম? আমাৰ সুবিধাখিনি আছেনে নাই, আমাৰ থকাৰ সুবিধা আছেনে নাই, আমি খাবলৈ তাত পাইছোঁনে নাই, সেইখিনি খবৰ লোৱা কিন্তু তেখেতলোকৰ কোনো দায়িত্ব নাই। কিবা এটা বিপদ হ'ব, কিবা এটা হ'ব, আমি অনুৰোধ কৰিলে, বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিলেও তেখেতলোকে সেই কথাবিলাক কাণ সাৰ নিদিয়ে। এখন কাণে শুনে, আনখন কাণে তেখেতলোকে উলিয়াই দিয়ে। কিন্তু যদি আমাৰ কোনোবা এজন তাত মৃত্যু হয় বা কোনোবা যদি বেমাৰত মৃত্যু হয়, কাৰোবাৰ হাতত মৃত্যু হয়, কাৰোবাৰ দুৰ্বৃত্ত হাতত মৃত্যু হয়, তেতিয়া কিন্তু সকলো দুখ আমাৰ গৃহৰক্ষীৰ ওপৰতহে হয়। গৃহৰক্ষীৰ ওপৰতহে, গৃহৰক্ষীৰ মূলতহে সকলো দুখখিনি দাবি দিবলৈ তেখেতলোকে চেষ্টা কৰে। আমি পৰিয়ালটো কেনেকৈ পোহপাল দিছোঁ, কি ধৰণে চলিছোঁ, চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ এই নিবনুৱা আমাৰ গৃহৰক্ষীসকলক, ভলণ্টিয়াৰসকলক তেখেতলোকৰ কোনো দায়িত্ব নাই নিচিনা তেখেতলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে। যিটো বস্তু আমাৰ মানে অসম চৰকাৰৰ যিটো সংবিধানৰ দ্বাৰা, যিটো গৃহ বিভাগ, যিটো সংবিধানত আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ আছে, সেইমতে আমাৰ গৃহৰক্ষীসকলে আমি কৰ্তব্যত নিয়োগ কৰি আছোঁ। তেখেতলোকৰ যিটো কথা, যিটো সংবিধান সন্মত, সেইমতে আমি কৰি আছোঁ। আমি তেখেতলোকৰ যিটো নিয়ম অনুযায়ী দিয়ে, যিটো নিয়ম, সেইমতে আমি চলিব চেষ্টা কৰোঁ। যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সেই নিয়মমতে চলি আছোঁ। কিন্তু তথাপিতো অসম চৰকাৰে হওক বা ভাৰত চৰকাৰে হওক, আমাৰ গৃহৰক্ষীয়ে, ভলণ্টিয়াৰসকলৰ দুখ দুৰ্গতি আজিলৈকে কোনো সুধোতা নোলাল। কোনোৱে সুধি পেলাই দুখ এইটো দুখ হৈছে, সেই দুখটো মষিমূৰ কৰাৰ চেষ্টা তেখেতলোকে কৰিব নিবিচাৰে। আপোনালোকে চাওক, আজি গৃহৰক্ষী জোৱান এজন ঢুকাই গ'ল, গৃহৰক্ষী জোৱানজন ঢুকাই গ'ল, তাত পৰি থাকিল, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁক আমাৰ অসমলৈ অনাৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে। সেই মৃতদেহটো কিন্তু মেঘালয়লৈ লৈ গ'ল। কিমান পৰিতাপৰ বিষয়! অসম চৰকাৰৰ এনেকুৱা এটা লজ্জাজনক বিষয় এইটো এটা, যে আমাৰ নিজৰ সন্তানৰ, নিজৰ শৰীৰৰ মৃতদেহটো আমাৰ অসম চৰকাৰে নিজৰ দেশখনলৈ আনিব নোৱাৰিলে। বেলেগৰ বেলেগ এখন ষ্টেটত লৈ তেখেত আমাৰ শৰীৰটো লৈ গ'ল। এইটো কিমান এটা লজ্জাজনক বিষয়! আমি গৃহৰক্ষী, আমি ভলণ্টিয়াৰ, ঠিক আপোনালোকৰ অলাগতিয়াল আমি যেনিবা বস্তু, সেইবুলি আপোনালোকে কি পৰলৈ আমাক ঠেলি দিব নেকি? গতিকে আমি মানে সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰাই আমি মানে এটা দাবী ধৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ বিদ্যা সিং লেখে মেঘালয় দুৰ্বৃত্তৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিছে। গতিকে আমাৰ সন্থাৰ তৰফত দাবী থাকিব, তেওঁক শ্বহীদ ঘোষণা কৰিব লাগিব। অসম চৰকাৰৰ যি শ্বহীদৰ তালিকাত আমাৰ বিদ্যা সিং লেখেৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব। লগতে আৰু এটা কথা চিন্তা কৰক, আমাৰ যি প্ৰশাসনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ হওক, থানাতে হওক বা আউটপোষ্টতে হওক, আমাৰ ল'ৰাবিলাকে ডিউটি কৰি আছে। য'তে হওক, প্ৰথমতে আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানজনেহে তাত যাব লাগে, গৃহৰক্ষী জোৱানজনেহে তাত যাব লাগিব। আমি খাবলৈ পাইছোঁ নাই খাইছোঁ সেইটো কথা নাই, তুমি ডিউটি যোৱা, সেইখিনি সময়তে যাব লাগিব। যে ল'ৰাটোৱে কিবা এটা খাইছিল নাই, কিবা এটা খাই লৈছে নাই, তাত গৈ কিবা এটা খাব পাব, আৰু তাত গৈ যে থাকিব লাগিব, তাত কেনেধৰণে থাকিবলৈ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, তেওঁক পানী অকণ দিব লাগিব, সেইটো কিন্তু কাৰোৰ জ্ঞানত নাহে। কাৰো এটা এইটো সুবিবেচনা কৰিবলৈ সেই গৃহৰক্ষী ল'ৰাজন তাত আছে। আপোনালোকে দেখিব
ক'ৰবাত গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে, তাত গাড়ীখন যেতিয়ালৈকে গাৰ্জেনে যেতিয়ালৈকে তাত পৰি থাকিব, তাত আমাৰ গৃহৰক্ষী যোৱা নাযায়, তাত ডিউটি কৰি থাকিব লাগে ৰাতিয়ে দিনে। কিন্তু সেই ল'ৰাজনে তাত কেনেকৈ আছে, কেনেকৈ কি কৰি আছে, সেইটো দায়িত্ব লোৱাৰ প্ৰশাসনৰ নিয়ম নাই। আজিলৈকে তেনেকুৱা এটা নিয়ম দেখা নাপালোঁ। গতিকে এতিয়া বিদ্যা সিং লেখে তাত পৰলোকগামী হ'ল, দুৰ্বৃত্তৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিল। কিন্তু তেওঁৰ মৃতদেহটো আমাৰ অসম চৰকাৰে আনিব ক্ষমতা তেখেতলোকৰ নহ'ল। তেখেতলোকে সেই জেগালৈ যাব পৰা ক্ষমতা তেখেতলোকৰ নহ'ল। ইয়াৰ পৰা সকলো গ'ল, গৈ মকদুমৰ আউটপোষ্টতে সকলো গোট খাই থাকিল। আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 22 তাৰিখৰ পুৱা 7:30 বজাত ঘটনাটো ঘটিল। তাৰপিছতো তেখেতলোকে তালৈ সেই আমাৰ যিটো গৃহৰক্ষী কেম্প, আমাৰ গৃহৰক্ষী 8জন জোৱান য'ত আছিল, তাত গৈ সেই কেম্পটো সুৰক্ষা দিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নহ'ল। আপোনাৰ পিছবেলা আপোনাৰ 3 বাজিত আহি পেলাই খাচীয়া দুৰ্বৃত্ত আহি সেই আমাৰ গৃহৰক্ষীসকলে বসবাস কৰি থকা ঠাইডোখৰত সেই কেম্পটোত আহি তেখেতে অগ্নিসংযোগ কৰি ভস্মীভূত কৰালে। 3 বাজিলৈকে তেখেতলোকে তাত গৈ সেই সুৰক্ষা দিব পৰা ক্ষমতা তেখেতলোকৰ নহ'ল। কিন্তু অত দিনৰ পৰা আমাৰ গৃহৰক্ষী সেই 8জন জোৱানে তাত কিন্তু সুৰক্ষা দি আছিল। সেই 8জনে তাত আছিলে। আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমৰ মই জনাইছোঁ, তেখেতলোকৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়, আপোনাৰ সেই মকৰুফা খেৰনিৰঞ্জালৈ আহিবলৈ তেখেতলোকৰ 60 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হয়। আৰু ৰাস্তাৰ যিটো পৰিৱেশ, আপোনাৰ 60 কিলোমিটাৰ, য'ত নেকি 1 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা, তাত আহিবলৈ আপোনাৰ 6 ঘণ্টা লাগিব। তাত যদি কিবা এটা ঘটনা হয়, তাৰ পৰা আহি খেৰনি ৰেঞ্জত জনাবলৈ হ'লে 6 ঘণ্টা বা 8 ঘণ্টা আমাক টাইম লাগে। আৰু সেই দুৰৱস্থাত নি পেলাই আমাৰ ল'ৰাখিনি তাত ৰাখি থৈছে খেৰনি ৰেঞ্জ আণ্ডাৰত। আপোনাৰ ইমানখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত তাত ৰেচন এখন দোকান, আপুনি এথোপা পানী পাবলৈ তাত এখন দোকান নাই, এখন কোনো ব্যৱস্থা নাই। তাত যেতিয়া আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ যেতিয়া চাউল আদায় হ'ব, ৰেচন খাবলৈ আদায় হয়, আমাৰ ল'ৰাই ৰঙালাও বইল কৰি খাই তাত জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। ৰঙালাও ইমান এটা দুখৰ বিষয়। ৰঙালাও খাই আমাৰ অসমৰ বন সম্পদটো তেখেতলোকে ৰক্ষা কৰি আছিল। বন সম্পদ ৰক্ষা কৰা তেখেতলোকে ৰঙালাও বইল কৰি খাই এইটো কিমান দুখৰ বিষয়। কিন্তু তথাপি আমাৰ গৃহৰক্ষীসকলে ভলণ্টিয়াৰ হ'লেও অসম চৰকাৰৰ কথা মানি নিজৰ কৰ্তব্যটো পালন কৰি আছে। আজি যেতিয়াই নেকি বন সম্পদ খাচীয়া দুৰ্বৃত্ত আহি অসমৰ পৰা কাটি লৈ গৈছিল, সেই তাৰাক ভাগক ধৰি পেলাই ৰক্ষণাবেক্ষণ দি যেতিয়া দুৰ্বৃত্তৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, দুৰ্বৃত্তৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব আহোঁতে অভিমন্যু দাস আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু বিদ্যা সিং লেখে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হয়। গতিকে আমাৰ প্ৰথম সন্থাৰ পৰা প্ৰথম দাবী হ'ল বিদ্যা সিং লেখেক আমাক শ্বহীদৰ তালিকাত নাম ভৰ্তিকৰণ হ'ব লাগে আৰু শ্বহীদ বুলি তেখেতক ঘোষণা কৰিব লাগে। শান্তিৰে থাকক। আৰু লগতে আমাৰ সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য সচিব সন্মানীয় ডক্টৰ তুলিৰাম নৰসং দেৱে কথা দিছে, তেখেতৰ পত্নীক কিবা এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি। গতিকে আমি সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে বিদ্যা সিং লেখেৰ যি 2টি সন্তান আৰু তেওঁৰ পত্নী 2টি সন্তান তেখেতে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে বা তেখেতক ল'ৰা ছোৱালীকেইটা শিক্ষা দিবৰ কাৰণে, নিজৰ মুখৰ এমুঠি ভাত যোগান ধৰিবৰ কাৰণে বিদ্যা সিং লেখেৰ পত্নীক অতি শীঘ্ৰে, পলম নোহোৱাকৈ অতি শীঘ্ৰে কিবা এটা সুব্যৱস্থা, তেখেতক কিবা এটা কৰ্মচাৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে আমি সন্থাৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। গৃহৰক্ষী বিভাগৰ DGCD ছাৰলৈ আমাৰ সন্থাৰ তৰফৰ দাবী, কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা দাবী যে আমাৰ যদি গৃহৰক্ষী ভলণ্টিয়াৰসকল যদি আততীয়া হাতত মৃত্যুবৰণ কৰে, তেখেতলোকে এটি ঘোষণা কৰিছিল যে 50 লাখ হ'ব। গতিকে আমাৰ বিদ্যা সিং লেখে ডাঙৰীয়া পৰিয়াললৈ অতি শীঘ্ৰে এই অনুদান ভাগ আগবঢ়াব বুলি আমি সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। বিদ্যা সিং লেখে তেখেতক আমাৰ অসম চৰকাৰে তেখেতক এক নম্বৰ দাবীটো হৈছে তেখেতক আমাৰ শ্বহীদ লিষ্টত তেখেতক ঘোষণা কৰি দিব লাগে অসম চৰকাৰে। সেইটোৱে 1 নম্বৰ দাবী আমাৰ। তাৰপিছত তেখেতে পুৰা কৈয়ে গ'ল কিছুমান কথা। মই এতিয়া আমাৰ হোমগাৰ্ড জোৱানবিলাকৰ কিছুমান প্ৰব্লেম কেইটা অলপ কৈ যাম।
আমাৰ অল কাৰ্বি আংলং নহয় অল আছামত যিমানখিনি হোমগাৰ্ড আছে যেনেকুৱা থয় না অসম চৰকাৰে যি ষ্টাইলত ৰাখে আমি যেনিবা কুকুৰ গুৰু নিচিনা এই চিষ্টেমত ৰাখে আমাৰ অসম চৰকাৰে আৰু অসম চৰকাৰে আমাক বৰ্ডাৰ এলেকাত যেনেকৈ ৰাখি থৈছে যোনটো জাগাত যিহেতু বেটেলিয়ন কেম্পত বেটেলিয়ন যদি বহাই তাত বেটেলিয়ন বহালে তাত সিহঁতৰ কমচে কম 30জন 40জন বহাই দিয়ে কিন্তু আমাৰতো তাত মাত্ৰ 10জন 8জন এনেকুৱা মানুহ ৰাখে সেইটো কাৰণে অসম চৰকাৰক সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিম মই যাতে এইটো বৰ্ডাৰ এলেকাত যিমান আমাৰ হোমগাৰ্ড জোৱানবিলাকক ৰাখিছে এইবিলাক কেম্পত যাতে ৰাখিব বিচাৰে আমাৰ হোমগাৰ্ড জোৱানক তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাক বঢ়াই দিব লাগে 50জন 100জন তেনেকুৱা বঢ়াই দিয়কচোন তেতিয়াহ'লে আমি কিয় দেশখন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ অসমখন আৰু লগতে এইটো খাচীয়া পাহাৰৰ ঘটনাটো এইটো 8জন মানুহ ইমান ভিতৰত 8জন মানুহৰ লগত কেনেকৈ কভাৰ কৰিব পাৰিব এইটো 8জন মানুহ 4টা আৰ্মছ দিছে তাত খাচীয়াই সাতটা আহি পেলাই আমাৰ হোমগাৰ্ড জোৱানসকলক ডিঙিত দাও দিয়ে কেতিয়াবা বুকুত ধৰি পেলাই হিলাই দিয়ে পানীত ঢালি যায় সেইবিলাক বস্তুটোতো অসম চৰকাৰে আগৰ পৰা জনাই আছে আমাৰ বিদ্যাৰ সিং লেখে ডাঙৰীয়াই এমাহ মান আগতে তাক আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যম দ্বাৰাই জনোৱা হৈছিলে হ'লে কাৰ্বি আংলং চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে কেলে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে এই বস্তুটো সেইটো কাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং চৰকাৰক বাৰ অনুৰোধ কৰিম দি যাতে বিদ্যাৰ সিং লেখে ডাঙৰীয়া আমাৰ শ্বহীদ ঘোষণা কৰি দিব লাগে আৰু বৰ্ডাৰ এলেকাত যিমানখিনি আমাৰ কিবা হোমগাৰ্ড জোৱানৰ কেম্প আছে এইবিলাক কেম্পটো এইটো জাগাত যদি চিবিআই তদন্ত কৰিব কৈছে আমাৰ অল কাৰ্বি আংলঙতে চিবিআই তদন্ত কৰি চাওক ইনকুৱাৰী কৰক ভিজিট কৰক আমাৰ হোমগাৰ্ডে কেনেকুৱা থাকে কেনেকুৱা নাথাকে সেইটো অলপ ইনকুৱাৰী কৰি চাব লাগে মোৰ হিচাপত মোৰ এইটোৱে মই ইমান বিউটি পেলাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আমাৰ বাতৰিবিলাক সঁচা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথমতে মোৰ কথা হ'ল আমাৰ কথা সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বিদ্যাৰ সিং লেখেক শ্বহীদ ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু 2 নম্বৰ কথা আমাৰ গৃহৰক্ষীসকল অকল আজি তাতে নহয় 98টো তাতে গুলীয়াগুলি হৈছে এবাৰো হৈছে আৰু কেইদিনমান আগত লাহোৰজনতো হৈছে লাহোৰজনে আমাক কেম্প চেম্প জ্বলাই দিছে হাতীৰ পথত জ্বলাই দিছে সেইবিলাক অসম চৰকাৰে কিয় বাৰে ভুল কৰি আছে সেইবিলাক আমাক কিয় চকু নিদিয়ে এইবিলাক চৰকাৰে অন্ততঃ চকু দিব লাগে গৃহৰক্ষী বিভাগ যদি ইমান দৰকাৰী নাই তেন্তে বিভাগে অসমৰ উঠাই দিব লাগে মোৰ হিচাপত মই ইমানে ক'ব বিচাৰোঁ যে অসম চৰকাৰে উঠাই দিয়ক দৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে উঠাই দিয়ক আমাক গৃহৰক্ষী বিভাগে নালাগে গৃহৰক্ষী বিভাগটো ৰাখিছে য'ত বেটেলিয়ন নাথাকে য'ত পুলিচ নাথাকে য'ত CRP নাথাকে তাত আমাক ৰাখি থবলৈ আমাক এনেকুৱা অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে য'ত 8জন মানুহ 10জন মানুহ থাকে তাত আমাৰ 2জন মানুহ কেতিয়াও ঘৰত আহিব লগা হ'লে তাত নাগাই আক্ৰমণ কৰিছে কেইটামান আজি 4-5 মাহ আগত নেকি 4-5 মাহ আগত ডিমাপুৰত লাহোৰজনত আমাক এটেক কৰিছে জ্বলাই দিছে হাতীয়ে জ্বলাই দিছে মকৰতো আগতেও এনেকুৱা হৈছে আৰু এইবাৰ পুনৰ ঘটিছে তাতো এইবিলাক বাৰে মই চৰকাৰ মই সাহায্য কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰে আমাক গৃহৰক্ষীবিলাকক সুৰক্ষা দিয়ক আৰু আমাক বহুত ধৰণৰ কি কয় হেৰি কৰে বঞ্চিত কৰে যিকোনো ফালৰ পৰা কালি পৰি দৰমহাটো বঢ়াই দিছে হয় কিন্তু আজিলৈকে কোনো আমাৰ